ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا، بن جا نوکر یار علی دے بچیاں دا۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین، اگر میں بات کروں رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ ہر شخص اس مہینے میں کوشش کرتا ہے کہ عبادات کی جائیں اور وہ گناہ شاید جو غلطی سے سرزد ہو گئے یا جان بوجھ کے سرزد ہو گئے وہ کسی طریقے سے بخشوا لیں۔ ناظرین، رمضان المبارک یہی بابرکت مہینہ ہے جس سے ہم مستفید بھی ہو سکتے ہیں اور فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے تو اسی بابرکت مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اور قرآن پاک میں ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج خوبصورت نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ الحاج حافظ محمد فہیم حجویری صاحب موجود ہیں۔ مدینہ پاک میں بھی یہ محفلوں کو گرماتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایسا کلام جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہو، جس نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہو، سب سے پہلے آغاز اسی نعت سے کرتے ہیں۔ جی ضرور ارشد بھائی، یہ کلام حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اگر بات کی جائے تو خصوصی ثنا خوانی کرتے نظر آتے ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ آپ مختلف کیسے ہو؟
دیکھیے ارشد بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نا یہ نعت خوانی کا شوق بچپن سے ہی تھا، کیونکہ چونکہ میں حافظ قرآن بھی ہوں، تو جب چھوٹا تھا تب بھی نعتیں سنتا تھا. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے مشہور نعت خوان جو تھے اس ٹائم پہ بھی تھے، تو ان کو بھی سنا کرتا تھا. بس سن کے ایک اپنے اندر بھی ایک تجسس پیدا ہوا کہ بھائی مجھے بھی پڑھنی ہے. تو وہ پڑھ کے پھر جب میں نے مدرسے میں داخلہ لیا، جب حفظ کیا، اس دوران بھی مجھے کافی جگہوں پہ پڑھنے کا جو ہے نا موقع ملا. تو اس طرح سے مجھے جو ایک شوق تھا نا میرا، وہ بڑھتا چلا گیا. آئیڈیل پرسن کون ہے آپ کے؟ کس کو سنتے ہیں؟ کس کی نعتوں کو پسند کرتے ہیں؟ جو ایک ہماری جو پاس کی ایک ہیں ظہوری صاحب، ظہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا میں بڑا مداح تھا، ابھی بھی ہوں، کیونکہ وہ ایک ہم نہ صرف میرے بلکہ پورے پاکستان کے جتنے بھی ثنا خوان ہیں ان کے وہ استاد بھی ہیں. اور اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ جو نعت خوان حضرات ہیں وہ ہیں، جس میں سر فہرست اگر بات کی جائے تو اویس رضا قادری صاحب بھی گاتے ہیں. چونکہ فہیم بھائی آپ جانتے ہیں ہم رہتے بھی پنجاب میں ہیں، اور پنجاب کی ماں بولی کی اگر بات کی جائے تو پنجابی ہے. اور پنجابی میں جب ثنا خوانی مصطفیٰ ہو تو لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھنے والی جو عوام ہے وہ بھی زیادہ تر پنجابی ہی ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پنجابی کوئی کلام ایسا جو دل کو چھو جانے والا ہو، دوبارہ سے جس طرح آپ نے ایک ماحول بنا دیا ہے، گرما دیا ہے، اسی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان لوگوں تک جو ہے آپ کی آواز پہنچا سکیں. جی اشیر بھائی، کلام تو ہے، معرفانہ کلام ہے. جس طرح میں نے پہلے پڑھا، جن کا لکھا ہوا پڑھا انہی کا یہ کلام ہے. ان کے آباء و اجداد کا آپ کہہ لیں کہ ان کا کلام ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام ہے. تو میں اس سے جو ہے نا آپ کو سناتا ہوں، وہ سناتے ہیں. سبحان اللہ. اج سکھ مترا دیو دھیری کیوں دل ری اداس گھنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ 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 ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان کھا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, एक ऐसा कलाम है जिसकी वजह से ये फ़हीम हजवेरी साहब को बड़ी शोहरत मिली और रब ताला ने इन पे करम किया, फजल किया। इंटरनेशनल सना खां जो है ये बन गए। उसके बाद कई ऐसे ममालिक में भी इनका जाना हुआ जहाँ इन्होंने सना खानी की, और ओवरऑल अगर बात करूँ पाकिस्तान के कई खित्तों में जाके इन्होंने वो नात भी पढ़ी, और अक्सर महफिल में जो है स्पेशली इनसे गुजारिश की जाती है कि ये नात पढ़ें, और सदका सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन पाक है। अच्छा, ये बता दें कि वो लम्हा क्या था, वो किसने आपने डाली सोशल मीडिया पे वो वीडियो, किस तरह वो वायरल हुई, उसका एक सिलसिला क्या बना, क्या मामला थे? अरशद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कलाम होते हैं ना, या हम किसी चीज़ का भी जिक्र करते हैं तो वो अब मैं समझता हूँ कि खुदा का फजल होता है, अल्लाह के फजल व करम से ये चीज़ होती है। दूसरी बात ये कि इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, कोई ज़र्फ़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि बस वो खुद चुनते हैं, इसमें हमारा कमाल नहीं कि मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ वो का भी कोई कमाल होता है फ़हीम भाई, चूँकि अगर बात करूँ तो कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो क्लिक कर जाती हैं, कुछ नाम ऐसे हो जाते हैं जिनकी तासीर इस तरह की होती है, लोग उसको खुद ब खुद वायरल करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का एक ख़ास, मैं समझता हूँ कि एक इनाम भी होता है। अगर तो आप उसी इनाम को, उसकी कदर करो और उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके प्यारों की तरफ अगर लेके चलो तो ये आपके लिए ज़रिए निजात है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा फ़हीम भाई, ये जो वायरल वीडियोस होती हैं इनके पीछे आवाज़ का बड़ा कमाल होता है, तो आवाज़ बनाई जाती है या ये रब की अता है, कोई मेहनत की जाती है इसके ऊपर? जी अशर भाई, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ हो ना जो आपको गॉड गिफ्टेड मिली है या कोई आपने वैसे ही अचीव की है, हासिल की है, तो उस पे जो है ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। वो चाहे आपकी आवाज़ है या कुछ भी है, आपने ज़िंदगी में अगर कोई भी काम हासिल करना है ना या करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह जो कलाम पढ़ते हैं, जो नातें पढ़ते हैं, उनका भी एक सिलसिला होता है कि वो अपनी आवाज़ को बरकरार रखने के लिए इसकी प्रॉपर रिहर्सल करते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है ना इनको बड़ी चीज़ों से आप परहेज़ भी करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा किन किन चीज़ों से आप परहेज़ करते हैं? जैसे परहेज़ करना, जैसे ज़्यादा अगर आपने ऑयली चीज़ खा ली है तो वो खाने के बाद अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर नात पढ़ रहे हो, तो वो आपकी आवाज़ में वो एक बैलेंस जो है ना वो नहीं बन पाता। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं आपने? मैंने सना खाने के लिए अगर परहेज़ के हवाले से देखा जाए तो आइसक्रीम खाते हैं? आइसक्रीम खाता था, लेकिन अब भी खाता हूँ, लेकिन बड़ी काफ़ी हद तक कम कर दी हुई है। ऐसी वो चीज़ जो गले को मुतासिर करे किसी भी तरह से, तो वो कोशिश होती है कि ना खाऊं। लेकिन नात खान जो है वो जाने से पहले को पान शान या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जी अशर भाई, करते होंगे, करने वाले हर बंदे का अपना एक गले का एक हिसाब होता है, उसने उस हिसाब से अपना कुछ पान खाते हैं, कुछ और चीज़ खाते हैं, कुछ इलायची सुपारी जो होती है वो ले लेते हैं। तो मैं जस्ट जो है ना परफॉर्म करने से पहले या नात पढ़ने से पहले पानी का गिलास लेता हूँ, हल्का सा नीम गर्म, ठीक है, नीम गर्म पानी ले लेता हूँ। अगर वो ना हो तो गला गर्म करने की वजह से, इससे ये है कि गला तर रहता है, या कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपका गला तर रहे तो वो मैं उसको ले लेता हूँ। तो वो उससे ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ने में जो है ना काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है, गला खुश्क नहीं रहता। अच्छा, मैं आपसे चाहूँगा कि वो कलाम जिससे आपको पजीराई मिली, शोहरत मिली, और उसके बाद आपने कई महफिलें पढ़ी और लोगों ने स्पेशली फरमाइश की कि ए सुनन तो पहला जड़ा तानू जान नहीं देना, और इस तरह की अक्सर जगह पे जो है वो बानी महफिल फरमाइश कर देते हैं, तो ये वो कलाम जो है जिससे आपको पजीराई मिली वो ज़रा लोगों को तक। ज़रूर, मैं वो कलाम जो है ना वो सुनाता हूँ। दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा, दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा, बन जा नौकर यार अली दे बच्चियां दा, हाँ बन जा नौकर यार अली दे बच्चियां दा, दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा, बन जा नौकर यार अली दे बच्चियां दा, मंग ले राहब जिन्ने पुत्र मंगने ने, मंग ले राहब जिन्ने पुत्र